Good morning, students. Welcome to the lecture of Ethics and Corporate Social Responsibility. Since last so many days, our third chapter is going on, as all of you know, right? And we have been discussing the role of board of directors in corporate governance. ચેપ્ટર નંબર 3 જે છે આપણું એનું હેડિંગ જ આ છે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એન્ડ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ અને આ હેડિંગ નીચે આપણે ઘણા બધા ટોપિક્સ અત્યાર સુધીમાં ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ and in a series now today we have session number 3.12 right આગળના 11 સેશન chapter number 3 ના હતા and today this is going to be the very last session of chapter number 3 and today finally we will be putting a full stop to all the discussions of chapter number 3 so let us kickstart our today's agenda આજે આપણે ત્રણ નાના નાના ટોપિક જોવાના છે એમાંનો ફર્સ્ટ ટોપિક તમારી સામે છે role of financial institution in enhancing corporate governance. Financial institutions આમાં શું રોલ પ્લે કરી શકે for improving the corporate governance practices in India? What role can be played and is being played by the financial institutions? In the form of short note, this particular topic is asked. એટલે આ ટોપિક જે છે એને તમારે એક શોર્ટ નોટ તરીકે પ્રિપેર કરવાનો છે but the first thing that you should be knowing is that what do we mean by financial institutions and why are they so important? So financial institutions, these institutions include banks, all the nationalized banks, private banks, cooperative banks, and foreign banks operating in India. આ બધી financial institutions કહેવાય, right? But not only banks, financial institutions include many more players. Banks તો એમાં આવી જ જાય છે. Banks ની સાથે સાથે private equity funds or PE funds, then venture capital funds or VC funds, mutual funds, then pension funds, Indian pension funds as well as foreign pension funds, then domestic institutional investors, foreign institutional investors, આ બધા પણ financial institutions માં જ આવે છે whether they are based in India or based in foreign country. But financial institution is such an institution which provides finance to the company in one way or the other. Company ને ખાલી લોન આપતા હોય એને જ financial institution ના કહેવાય. લોન સિવાય માની લો કે કોઈ institution આપણી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે તો એ બી financial institution જ કહેવાય.
For example, insurance companies છે, it is also kind of financial institution. LIC. LIC is a major investor in majority of the government owned companies. ઇન્ડિયામાં જેટલી ગવર્મેન્ટ કંપનીઝ છે owned by central government or state government, એ બધામાં LIC નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે અને એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાવ નાનું સૂનું નથી હોતું, બરાબર, એ લાર્જ સ્કેલ ઉપર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતી હોય છે. સો ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. કોઈ પણ કન્ટ્રી છે એનું ઇકોનોમી ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઉપર જ ડિપેન્ડ કરે છે. How much is the development of financial institution in a particular country? That is a decisive force, that is a driving force for the development of the country. Remember, if the financial institutions are more developed, the economy of the country would be the advanced one. For example, London. London is world's #1 financial center because the financial institutions over there are highly advanced one. Then comes Hong Kong, Singapore, and at 4th place it is Mumbai. See, these are the financial hubs of the world. તો આ બધા financial hub શું કામ કહેવાય છે? Whether it is London or Hong Kong, Singapore or Mumbai, કારણ કે આ બધા cities કે countries એવા છે કે જ્યાં financial institutions developed છે. It is the responsibility of the government to develop and regulate the financial institutions. And the government prepares and implements such regulations that can develop them, right? So we are talking about well-developed financial institutions. Financial institutions will provide financial assistance to all the companies. And that is why they are very much important, or rather I should say, they are strategically important for any company. May it be a small scale company or a medium scale or large scale company. So I think you are understanding the importance of financial institution for the development of a company as well as for the development of any country, right? Small scale અને medium scale ને તો એની જરૂર પડે જ છે, તો obvious છે કે large scale companies હશે, બરાબર, એને તો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનની જરૂર પડવાની છે કે જે એને ફાઇનાન્સ આપે, જે એને લોન્સ આપે, એની કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે, રાઈટ? ફંડ જનરેશન, ફંડ માટે કંપનીને જ્યારે પણ ફંડ જોતું હોય, કેપિટલ જોતી હોય, ત્યારે એણે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ રહેવું પડે. They cannot survive without the financial support of financial institutions. જો કન્ટ્રીમાં ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ડેવલપ નથી થયા અથવા તો પ્રમાણમાં ઓછા ડેવલપ છે, તો ત્યાં આગળ કંપનીનું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઓછું જ રહેશે. યુર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? તો આ ઇમ્પોર્ટન્સ છે એક કંપની માટે અને એક કન્ટ્રી માટે. ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ આર ઓફ હાઈ ઇમ્પોર્ટન્સ અને દિવસે ને દિવસે એમનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધતું જ જાય છે. કંપનીઓનું એની ઉપરનું ડિપેન્ડન્સ પણ વધતું જ જાય છે. તો આટલા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હોય તો કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ જે છે એમને પણ એપ્લિકેબલ થવાનું જ છે, બરાબર છે? કંપનીમાં ગરબડ ગોટાળા થઈ શકે તો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાં ઘણું થઈ શકે. યુ નો ધેટ. That is why the word corporate governance is applicable to them also. કઈ રીતે એને એપ્લાય થશે? ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ને કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ કેવી રીતે લાગુ પડશે? You see the slide. એમના માટેના પણ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ છે.
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ કોડ કે જે આપણે સ્ટડી કરેલો છે અત્યાર સુધી, ક્લોઝ 49 સુધી જે કંઈ પણ આપણે સ્ટડી કરેલું છે, જે કંઈ પણ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના નોર્મ્સ કે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ આપણે જોયા છે ઇન અવર પ્રીવિયસ સેશન્સ, these rules and regulations are applicable to financial institutions also. And why these rules are applicable to them? So that we can curb the manipulation, we can curb the frauds, and we can restore the confidence of investors in the system. બરાબર? કારણ કે આ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ જે છે એ કંપનીને ફંડ આપતા હોય તો એમની પાસે ક્યાંથી ફંડ આવતું હોય તો કે પબ્લિક પાસેથી એ લોકો ફંડ લે અને એ જ ફંડ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરે. એટલે પબ્લિકનું ઘણું મોટું ફંડ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ પાસે આવતું હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ બેંક, તો બેંક છે, આપણે બેંકમાં આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ, વી ઓપન સેવિંગ્સ અકાઉન્ટ ઓર વી ઇશ્યુ ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ ધેર, તો આપણી પાસેથી પૈસા બેંકમાં આવે, બેંક પાસેથી બેંક જે છે કંપનીને લોન આપે એટલે એ જ પૈસા કંપનીમાં જવાના છે. હવે કંપની ગોટાળા કરે એટલે બેંક ઉઠી જાય એટલે આપણા પૈસા ડૂબી જાય અને આપણે એક ઇન્વેસ્ટર તરીકે આપણો જે સિસ્ટમમાં ટ્રસ્ટ હોવો જોઈએ એ ટ્રસ્ટ આપણો ઉઠી જાય. સમજાય છે? તો ધીસ ઇઝ અ સાયકલ that we are having, and this cycle is existent in all the countries, not only in India, it exists in all the countries. ઇન્વેસ્ટરનો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઉપર જે કંઈ ટ્રસ્ટ છે એ મેન્ટેન થવું જોઈએ. એટલા માટે જ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનને પણ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના જે કંઈ પણ સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે એ આપણે લાગુ પાડીએ છીએ. રાઈટ? લેટ અસ મૂવ ઓન. હવે આ તો તમે જાણો જ છો કે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ જે છે દેટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ જસ્ટિસ એન્ડ ફેરનેસ. આપણે ચેપ્ટર 1 થી સ્ટડી કરતા આવ્યા છીએ. અમુક સેન્ટેન્સીસ તો એવા છે કે હવે એ તમને મોઢે યાદ રહી ગયા હોય. જસ્ટિસ, ફેરનેસ, ટ્રાન્સપરન્સી, અકાઉન્ટેબિલિટી, ઇન્વેસ્ટર પ્રોટેક્શન, મિનિમાઇઝેશન ઓફ કોર્પોરેટ સ્કેન્ડલ્સ એન્ડ ફ્રોડ્સ, કે જેના માટે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ કામ કરે છે. હવે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સનો પર્પસ જો જસ્ટિસ એન્ડ ફેરનેસ હોય ટુવર્ડ્સ ધ સ્ટેક હોલ્ડર્સ, તો એ જવાબદારી છે એ જોવાની કોની છે? ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સની છે. બરાબર? કે કોર્પોરેટ ડીલિંગ્સ જસ્ટિફાઈડ હોય, ફેર હોય. બરાબર? they have to make sure that corporate transactions are fair and proper, fully justified. And to achieve that purpose, they have to use transparency. They should be transparent. They should be accountable. એ લોકો ટ્રાન્સપરન્ટ કેવી રીતે થાય? ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ કઈ રીતે ટ્રાન્સપરન્સી મેન્ટેન કરી શકે? તો કે એ લોકો કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના રૂલ્સ ફોલો કરે. That is the foremost and prime objective of corporate governance in financial institutions. કે એ લોકો પોતાના કામમાં, પોતાના ફંક્શનમાં ટ્રાન્સપરન્ટ હોય, અકાઉન્ટેબલ હોય તો જ સ્ટેક હોલ્ડર સાથે જસ્ટિસ થઈ શકે અને એને આપણે ફેરનેસ સાથે ડીલ કરી શકીએ. રાઈટ? તો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ મસ્ટ બી જસ્ટ એન્ડ પ્રોપર, ટ્રાન્સપરન્ટ, ફુલ્લી ટ્રાન્સપરન્ટ ઇન ધ ડીલિંગ્સ. આ બધી સ્લાઇડ્સ જે છે એ રિપીટ છે કે ભાઈ ચલો કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ એક ટાઈપના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ છે કે જેમાં સ્ટેક હોલ્ડર્સ ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એનું પ્રોટેક્શન કરવાનું છે, એના માટે જ આ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના રૂલ્સ છે. એટલે એને હું વધારે પડતું ઇલેબોરેટ નથી કરતો, તમે ઓલરેડી જાણો જ છો. ઇન્વેસ્ટર્સ કોન્ફિડન્સ જે છે એ પાછો રિસ્ટોર કરવાનો છે, નોટ ઓનલી ઇન્વેસ્ટર્સ ફોર ઓલ ધ સ્ટેક હોલ્ડર્સ. આ બધું તમે જાણો જ છો. સો આઈ એમ જસ્ટ ગોઈંગ ક્વિકલી. કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના કેટલા પ્લેયર્સ છે એ બી તમને ખબર જ છે. ધ મેઇન પ્લેયર તો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે, એના હાથમાં જ છે. અપાર્ટ ફ્રોમ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ, ઓલ ધ CEOs, CFOs, right, CPOs, all types of executive officers, as well as the employees of the institution and
the government authorities or the regulatory authorities. These are the players to ensure that proper corporate governance practice is followed in the company. એ તમે બધું જાણો જ છો એટલે એ કઈ મારે તમને હવે સમજાવવાની ફરીથી જરૂર નથી. આખા ચેપ્ટરમાં આપણે આ જ વાત કરી છે. અહીં આગળ ખાસ આ ધ્યાન રાખજો આ લાઈનનું. ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન શુડ ઇન્કોર્પોરેટ ધ કોડ ઓફ corporate governance into company procedures and reporting practices. જ્યારે કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન કોઈ પણ કંપનીમાં પોતાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે કે લોન આપે ત્યારે એણે એ ખાસ જોવું જોઈએ કે કંપની કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના રૂલ્સ ફોલો કરતી હોય એવી જ કંપનીને એણે ફાઇનાન્સ આપવાનું થાય. If the company is not following corporate governance code, in that case, financial institution can insist that you must follow corporate governance code. તમે corporate governance ના rules follow કરો છો તો તમને finance મળશે. If you are not following them તો અમે તમને finance આપશું નહીં કે financial assistance આપશું નહીં. And if you are following the corporate governance rules તો એને જોવું જોઈએ કે આપણે કઈ રીતે corporate governance ના rules follow કરીએ છીએ. બરાબર, આપણી રોજે રોજની જે કંઈ ફંક્શનિંગ છે કંપનીનું કે આપણી જે કંઈ ડે ટુ ડે પ્રોસિજર્સ છે, આપણા ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ કઈ રીતની છે એ બધું એ લોકો જોવે. બરાબર, they will carry out inspection or audit of all the financial statements અને જોવે કે આપણે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ પ્રમાણે જ કામ કરીએ છીએ અને પછી જ એ લોકો આપણને ફાઇનાન્શિયલ આસિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરે. Not until then. Even they will go through the articles of association of the company also. કે articles of association તમને ખબર જ છે શું છે? The statement containing internal rules and regulations for the management of the company, right? કંપનીના ઇન્ટરનલ મેનેજમેન્ટના બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનમાં હોય તો આ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ આપણું આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન બી જોવે કે આપણે કયા ટાઈપના રૂલ્સ બનાવેલા છે અને એમાં કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ કઈ રીતે ઇન્ક્લુડ થયેલું છે એ બધું જોયા પછી એમને ખાતરી થઈ જાય કે આપણે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સને ફોલો કરીએ છીએ ત્યાર પછી જ એ લોકો ફાઇનાન્શિયલ આસિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરવા તૈયાર થાય. અને તો પછી જે છે ને ગરબડ ગોટાળા જે છે એના ચાન્સીસ બધા ઘટી જાય. બરાબર, આ જોવાની જવાબદારી જે છે એ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનની કહેવાય. હમણાં જ આપણે રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટીની વાત કરી તો કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ જે છે બરાબર એને ફોલો કરાવવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી મેઇનલી સેબીની છે, પણ સેબીની ઇક્વિવલન્ટ ઓથોરિટી આરબીઆઈ પણ છે. SEBI is the market regulator and RBI is the banking sector regulator. RBI જે છે એ બેન્કિંગ સેક્ટરનું રેગ્યુલેટર છે. તો બધી બેંકો જે છે એ આરબીઆઈ ના બનાવેલા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ ફોલો કરે છે. ઓલ ધ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ આર રેગ્યુલેટેડ બાય રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. તો આરબીઆઈ જે છે વખતો વખત નવા નવા રૂલ્સ બનાવતી હોય છે, જૂના રૂલ્સને ચેન્જ કરતી હોય છે. બરાબર છે, એ એટલા માટે કરતી હોય છે કે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે એ બરાબર કામ કરી શકે, પ્રોપરલી કામ કરી શકે, સિસ્ટેમેટિકલી કામ કરી શકે. એટલા માટે it also amends the rules and regulations from time to time. For example, તમારે તો જો કે આ હિસ્ટ્રી ક્યાંય નહીં આવી હોય, બેઝલ નોર્મ્સ, બેઝલ 3 નોર્મ્સ અત્યારે તો ચાલે છે. સૌથી પહેલા બેઝલ 1 આવેલા, પછી બેઝલ 2 આવેલા અને હવે બેઝલ 3 નોર્મ્સ કે ફ્રેમવર્ક બેન્કિંગ સેક્ટરને લાગુ પડે છે. ધેટ ઇઝ મેઇનલી રિલેટેડ વિથ ધ કેપિટલ ઓફ ધ બેંક, કે બેંકની કેપિટલ કેટલી હોવી જોઈએ, સામે કેટલી લોન આપી શકે, એના રિલેટેડ બેઝલ નોર્મ્સ છે. તો બેઝલ 3 નોર્મ્સ જે છે એ બધી બેંકોને લાગુ પડે છે કે જે ઇન્ડિયામાં કામ કરે છે. આ નોર્મ્સ આરબીઆઈએ બનાવેલા છે. આ નોર્મ્સ પ્રમાણે જ બેંકો કંપનીને લોન્સ કે ફાઇનાન્સ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. And it is the responsibility of RBI to see that all the banks stick to the Basel III norms or Basel III frameworks properly. આનો પર્પઝ એક જ છે કે બેંકો આડેધડ બધાને લોન આપી દેતી. પાસ્ટમાં આવું થયેલું જ છે. 2008, if I am not wrong, in 2008 it happened, right? 2008 પહેલા બેંકો જે છે એ બધાને આડેધડ લોન આપી દેતી. આડેધડ લોન આપી દેતી, પૂરા ડોક્યુમેન્ટ્સ લેતી નહોતી,
કંપનીઝ જે છે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ ફોલો કરે છે કે નહીં એ કાંઈ જોતી નહીં, અને પૂરેપૂરા ડોક્યુમેન્ટ લીધા વગર, પૂરેપૂરી સિક્યોરિટી લીધા વગર આડેધડ લોન આપી દેતી. કંપનીઓ લોન લઈને જતી રહેતી, પછી લોનના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બેંકને પાછા આવતા નહીં, એટલે બેંક જે છે શું કરતી, લોન જે છે એ રાઇટ ઓફ કરી નાખતી, લોસમાં જવા દેતી. એને કારણે 2008માં સબપ્રાઇમ મોર્ગેજ ક્રાઇસિસ થઈ. સબપ્રાઇમ મોર્ગેજ ક્રાઇસિસ, સબપ્રાઇમ એટલે અનસિક્યોર્ડ લોન્સ, એની ક્રાઇસિસ થઈ. કંપનીએ હાથ ઊંચા કરી દીધા, હવે અમારી પાસે પૈસા નથી એટલે અમે તમારી લોન આપશું નહીં, લોન અમે પાછી નહીં આપીએ, અમારી પાસે પૈસા જ નથી. એટલે કંપનીના પ્રમોટર્સ બધા પૈસા લઈને ભાગી ગયેલા. As a result of that crisis, what happened? Many banks went bankrupt. ઘણી બધી બેંકો bankrupt થઈ ગઈ, ઉઠી ગઈ. And very famous banks, for example, આ કઈ ઇન્ડિયામાં એકમાં જ આ ક્રાઇસિસ થઈ હતી નહોતી, ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ 2008ની ક્રાઇસિસ એ થયેલી. એમાં સૌથી મોટું નામ હતું લેમેન બ્રધર્સ. લેમેન બ્રધર્સ 2008માં બંધ થઈ. It is an American bank, a global bank, 157 years old bank. લેમેન બ્રધર્સ એ 2008માં બંધ થઈ ગઈ આ કારણથી કે એણે આડેધડ લોન આપી પાછી ન આવી, પૂરું થઈ ગયું. હવે લેમેન બ્રધર્સમાં જેણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હતું એ બધા ઇન્વેસ્ટર્સના પૈસા ડૂબી ગયા, ઓબ્વિયસ છે. પણ એણે એ નહોતું જોયું કે ભાઈ ચલો અમેરિકન કંપનીઝ છે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ ફોલો કરે છે કે નહીં. કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ ત્યાંય છે, અહીંયા છે. ઇવન ઇન ઇન્ડિયા ઓલ્સો મેની ઓફ ધ લીડિંગ બેંક્સ વેર હિટ. પણ ઇન્ડિયા ઉપર આ ક્રાઇસિસ જે છે એની ઇમ્પેક્ટ ઓછી હતી એઝ કમ્પેર ટુ ધ અમેરિકન એન્ડ યુરોપિયન બેંક. જેએમ મોર્ગન સ્ટેનલી છે, ફેની એન્ડ ફ્રેડી છે, આ એવી બેંકો છે કે જે સેન્ચુરીઝ ઓલ્ડ છે. એકેય બેંક 100 વર્ષથી ઓછા સમયથી નથી. આવી બેંકો જે છે એ બંધ થઈ ગઈ. It is said that in 2008 crisis, daily one bank went bankrupt during the whole year. Particularly October 2008 was the worst month in the last century. October 2008. તો જો કેટલા બધા ઇન્વેસ્ટર્સના પૈસા ડૂબી ગયા, કારણ કે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન આડેધડ બધાને ફાઇનાન્સ આપેલું. અને 2008 પછી જ બધા કન્ટ્રીમાં આ બધા નોર્મ્સ જે છે એને બધા ફોલો કરવા માંડ્યા કે ભાઈ આડેધડ લોન આપશું તો પછી લોન પાછી નહીં આવે, ઇન્વેસ્ટર્સના પૈસા ડૂબી જશે તો ઇન્વેસ્ટર્સને આપણી ઉપર ટ્રસ્ટ નહીં આવે. ઇન્વેસ્ટર્સને આપણી ઉપર ટ્રસ્ટ નહીં આવે તો એ આપણામાં ફંડ નહીં રોકે, આપણી પાસે ફંડ નહીં હોય તો આપણે લોન પણ નહીં આપી શકીએ. આવા બધા ઇશ્યુઝ એ વખતે થયેલા. એટલા માટે જ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સને કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ કોડ જે છે એ લાગુ પડે છે. Yes, so that was the first topic, role played by financial institutions in corporate governance. Now this is the second topic of the present session. આજે આપણે ટોટલ 3 ટોપિક પૂરા કરવાના છે, એમાંનો આ સેકન્ડ ટોપિક છે critical issues in the governance of board of directors. હવે અહીંયા આગળ આ શું કહેવા માંગે છે આ ટાઇટલ એ ખાસ સમજી લઈએ. ક્રિટિકલ ઇશ્યુઝ ઇન ધ ગવર્નન્સ ઓફ BOD. અત્યાર સુધી આપણે જેટલા ટોપિક જોયા ચેપ્ટર નંબર 3માં, એ બધા ટોપિક જે છે એને કોમનમાં કેવું હોય તો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકે એના રિલેટેડ હતા. કંપનીમાં કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ ફોલો કરવું હોય તેમાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સનો રોલ શું છે એ આપણે જોયું. આપણે એના બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ બી જોયા. હું તમને થોડાક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ રિમાઇન્ડ કરાવું. તો આપણે એવા રૂલ્સ જોયેલા છે કે a person can be director in more than 10 companies or 20 companies. A company can have maximum 15 directors, not more than that. પછી at least one female director should be there. પછી ક્યાંય 1/3 independent director છે, ક્યાંક 1/2 independent director છે, એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર કેટલા, નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર કેટલા, બરાબર. એટલે બોર્ડનું કમ્પોઝિશન જે છે
એ કઈ રીતે કરવું, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ કઈ રીતે કમ્પોઝ કરવું, એમાં એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર કેટલા રાખવા, નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર કેટલા રાખવા, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર કેટલા રાખવા, આ બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ આપણે જોયું. એ પણ જોયું હતું કે એટલીસ્ટ વન ફિમેલ ડાયરેક્ટર મસ્ટ બી ધેર ઓન ધ બોર્ડ as far as all the listed companies are concerned, right? એ બધું આપણે જોયેલું છે અને એ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના રૂલ છે અને એ ફોલો થવા જોઈએ. હવે આપણે એ જોવાનું છે કે હાઉ ધીઝ રૂલ્સ આર ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ. ખરેખર પોસિબલ છે, ઇઝ ઇટ ફિઝિબલ ઓર ઇઝ ઇટ પોસિબલ ટુ ફોલો ધ રૂલ્સ ઓફ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ ઇન પ્રેક્ટિસ? ક્લોઝ 49 માં તો કહી દીધું છે કે આમ જ હોવું જોઈએ, આના રૂલ્સ છે ને આ પ્રમાણે ફોલો કરવાનું છે, આવું સેબીએ કહી દીધું. હવે કંપની જ્યારે આ બધા રૂલ્સને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જાય ત્યારે પ્રેક્ટિકલી શું શું ડિફિકલ્ટીઝ આવી શકે, શું ડિફિકલ્ટી આવી શકે, એ બધી ડિફિકલ્ટીઝ જે છે એને ક્રિટિકલ ઇશ્યુઝ ઇન ધ ગવર્નન્સ ઓફ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ કહેવાય. પ્રેક્ટિકલ ડિફિકલ્ટીઝ ઇન ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ, એ આપણે વન બાય વન જોવાની છે. There are a few practical difficulties countered by the company management. આ સ્લાઇડ તમે ખાસ વાંચો. આ તમે જાણો છો કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ મેન્ડેટરી ફોર લિસ્ટેડ કંપનીઝ. પર્પઝ એનો છે કોર્પોરેટ સ્કેન્ડલ અટકાવવો, ઇન્વેસ્ટર પ્રોટેક્શન, બરાબર. ઇન્ડિયામાં જે છે એ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સનો કોડ ઘણો સ્ટ્રિક્ટ છે, આમ છતાં એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ જ્યારે કરવા જઈએ ત્યારે કંપનીઝને ઘણા પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે, ઘણી ડિફિકલ્ટીઝ આવે છે. તો કઈ કઈ ડિફિકલ્ટીઝ આવે છે એ આપણે જરા જોઈ લઈએ. See this. The first difficulty is performance evaluation of directors. Performance evaluation of directors. It is a very sensitive issue. Performance evaluation by the board can lead towards corporate governance. એટલે બોર્ડનું performance evaluation થવું જ જોઈએ. But as I told you કે જ્યારે તમે ડિરેક્ટર્સનું પરફોર્મન્સ કેવું છે એ ઇવેલ્યુએટ કરવા જાઓ then it becomes very sensitive issue. બરાબર છે. ડિરેક્ટર્સનું જ્યારે ઇવેલ્યુએશન થાય, ડિરેક્ટર્સ બરાબર કામ કરે છે કે નહીં, ત્યારે એમાં પોઝિટિવ ઇવેલ્યુએશન એ આવી શકે અને નેગેટિવ ઇવેલ્યુએશન એ આવી શકે. there can be negative feedbacks. હવે તમને ખબર જ છે કે કંપનીઓએ બધું ડિસ્ક્લોઝ તો કરવાનું છે એન્યુઅલ રિપોર્ટમાં. તો ઘણીવાર એવું બની શકે કે પોઝિટિવ રિપોર્ટ હોય કે પોઝિટિવ ઇવેલ્યુએશન હોય એ ડિરેક્ટર્સ શેર કરે એન્યુઅલ રિપોર્ટમાં and negative feedbacks may not be shared. Even the financial statements may be overvalued or undervalued. બરાબર છે, એવું બી બની શકે. તો આવું જ્યારે થાય ત્યારે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના બેનિફિટ જે છે એ ઇન્વેસ્ટર્સને મળતા નથી. And there is a chance that the interest of stakeholders, interest of investors may be compromised, may be at risk. એટલે જ્યારે ડિરેક્ટર્સ પોતાનું ઇવેલ્યુએશન કરે, આજે મારું પોતાનું ઇવેલ્યુએશન હું જ કરતો હોઉં, બરાબર છે, તો હું તો એવું જ બતાવું ને કે જે સારું હોય, પોઝિટિવ સાઇડ્સ જ બતાવું. દેટ ઇઝ અ હ્યુમન ટેન્ડન્સી. જો નેગેટિવ સાઇડ હોય અથવા મારા વીક પોઈન્ટ્સ હોય then I will not be able to share. I may never want to share my negative points or weak points to the public. કારણ કે તો પછી સામા ક્વેશ્ચન્સ આવે ઇન્વેસ્ટર્સના કે આવું કેમ છે, તમને ખબર હતી કે આમ થાય છે તો તમે કેમ આમ બોલ્યા નહીં. એટલે ડિરેક્ટર્સ વિલ ટ્રાય ટુ કવર અપ ધ વીકનેસીસ. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં બી ઓવર વેલ્યુએશન અંડર વેલ્યુએશન થઈ શકે. કંપની સતત લોસ કરતી હોય, બરાબર, તો ઇન્વેસ્ટર્સ કેન આસ્ક કે વાય ધીસ લોસ ઇઝ હેપનિંગ. એટલે ઘણીવાર કંપની જે છે શું કરતી હોય કે લોસ આવતો હોય તો ખરેખર વધારે આવતો હોય, ઓછો બતાવતા હોય, બરાબર, પ્રોફિટ ઓછો આવતો હોય ને વધારે બતાવતા હોય, આવી બધી માલ પ્રેક્ટિસીસ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં બી થતી જ હોય છે. તો આ બધું અલ્ટિમેટલી તો માણસોના હાથમાં જ છે. So they can create a rosy picture about directors and financial statements
and to that extent the interest of investors would be at great risk, right? Then comes true independence of independent directors. જો independent director છે એ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સમાં લેવા જ પડે. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર કોને કહેવાય એ તમને ખબર જ છે. They work independently and they have no vested financial interest in the company. You know that. બરાબર છે. But this is a very controversial point. Unfortunately for India, the impact of independent director has not been remarkable. Independent directors જે છે એ જે કંઈ કામ કરે છે એ એટલું બધું રિમાર્કેબલ નથી, પર્ટિક્યુલરલી ઇન ઇન્ડિયા. કારણ કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર ખાલી અપોઇન્ટ કરવા કમ્પલસરી છે, એટલે એક ફોર્માલિટી માટે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટરને અપોઇન્ટ તો કરે જ છે. પણ આપણે ખબર છે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર ન્યુટ્રલ હોવા જોઈએ, એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ હોવા જોઈએ, અનબાયાસ્ડ હોવા જોઈએ, બરાબર. કંપનીમાં એનું કોઈ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટરેસ્ટ ન હોવું જોઈએ. આવું બધું આપણે શીખ્યા છીએ, પણ આવું ખરેખર જોવા મળતું નથી. So even independent directors are also working in biased manner and they work in favor of directors. So ultimately the interest of stakeholders would be compromised. બરાબર છે. કારણ કે ઓલું આપણે કહીએ છીએ ને કે પાણીમાં રહેવું ને મગરમચ્છ સાથે દુશ્મની કરવી, હા એના જેવું છે. એમને જેની સાથે કામ કરવાનું છે એ ડાયરેક્ટર્સ છે, બરાબર. તો ઓબ્વિયસલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર્સ છે એ શું કરશે કે ડાયરેક્ટર્સ જ્યાં ક્યાંય ભૂલ કરતા હશે તો એને એ છુપાવશે. ખરેખર એ લોકોએ ઇન્વેસ્ટરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કામ કરવાનું હોય છે, પણ એ લોકો કરતા હોય છે ડાયરેક્ટરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, ડાયરેક્ટરની ફેવરમાં કામ કરતા હોય છે. એમના જે કંઈ ડિસિઝન્સ છે કે એડવાઇસ સજેશન્સ જે કંઈ છે એ બધું એ રીતે જ આપતા હોય છે. દે આર નોટ અનબાયસ, દે આર ઓલવેઝ બાયસ. આમાં એવા અમુક એક્સેપ્શન હોય છે કે જે ખરેખર ઓનેસ્ટલી કામ કરતા હોય, એવા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર બી હોય છે, ઓનેસ્ટલી કામ કરતા હોય, અને પછી એ લોકોને ડાયરેક્ટરની સાથે ઝઘડા થાય, ડિસ્પ્યુટ્સ થાય. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર કે ના આમ નહીં આમ જ થવું જોઈએ, ડાયરેક્ટર કે ના એમ નહીં થાય. આ આપણે વાત કરેલી છે. પછી શું કરે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટરનું ન માને અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર જે છે એ રિઝાઇન કરી દે, અને પછી ન્યૂઝપેપરમાં આવે કે ફલાણી કંપની છે ને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટરે રેઝિગ્નેશન આપ્યું. કોઈ પણ કંપનીમાંથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર રેઝિગ્નેશન આપે, ઇટ સેન્ડ્સ અ વેરી નેગેટિવ સિગ્નલ ટુ ધ માર્કેટ. એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર ખરેખર ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી વર્ક કરી શકતા હોતા નથી. એ લોકો ખરેખર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોતા જ નથી, ખાલી એનું લેબલ જ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર એવું હોય છે. એ જ રીતે આ પોઈન્ટ છે, તમે જુઓ, રિમૂવલ ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર્સ. જનરલી ઇન્ડિયન કંપનીઝમાં એવું જોવા મળતું હોય છે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર્સ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સમાં બેસતા હોય છે, પણ દે હેવ બીન બાયસ્ડ એન્ડ દે હેવ બીન વેરી મચ પેસિવ. બરાબર છે. ઘણીવાર પ્રમોટર્સ જે છે એ પોતાની રીતે જ બધા ડિસિઝન લઈ લેતા હોય છે, અને ધીઝ ડિસિઝન્સ આર નેવર સપોર્ટેડ બાય ધ independent directors, and when they don't support promoters decision, they are removed from their position. હવે આપણે ઇન્ડિયામાં અહીંયા આગળ એક લૂપ હોલ છે. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર કેન બી ઇઝીલી રિમૂવડ બાય ધ પ્રમોટર્સ ઓર મેજોરિટી શેર હોલ્ડર્સ. ભલે આપણે ત્યાં નોર્મ્સ છે, સેબીએ બી ટ્રાન્સપરન્સી વધારવા માટે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટરને અપોઇન્ટ કરવાના અને રિમૂવ કરવાના, બરાબર, એ નોર્મ્સ બનાવેલા છે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર કેન બી રિમૂવ વિથ મેજોરિટી. તો આ લોકો તો મેજોરિટી ક્રિએટ કરી જ શકે છે, બરાબર. બોગસ મેજોરિટી ક્રિએટ કરી દે, બધા ડાયરેક્ટર એક બાજુ થઈ જાય, વન સાઇડેડ થઈ જાય, તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટરનું કંઈ ન આવે અને બધા એની અગેન્સ્ટમાં વોટ આપે, એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટરને રિમૂવ કરવો પડે, બરાબર. So if such independent directors get removed whenever the promoters win, then corporate governance practice cannot be effectively implemented. ગમે ત્યારે તમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર,
એટલે ટૂંકમાં આપણે ત્યાં કેવું છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર છે, બરાબર છે, અને પ્રમોટર પણ છે. પ્રમોટર કી એમ જ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટરે કરવાનું, એની હા એ હા, એની ના એ ના. પ્રમોટર કી અત્યારે દિવસ છે, તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર કહે છે હા બરાબર છે, દિવસે છે ને તડકોય છે. અને પ્રમોટર્સ કે અત્યારે રાત છે, તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર છે હા પાડવાની કે હા સાહેબ અત્યારે રાત છે, આ રહ્યો આ મૂન અને આ રહ્યા સ્ટાર્સ, બરાબર છે. હવે પ્રમોટર્સની અગેન્સ્ટમાં બોલ્યો કે ના સર અત્યારે દિવસ નથી, અત્યારે રાત છે, આટલું કહ્યું એટલે પ્રમોટર્સ કહી દે કે તમે કાલથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર તરીકે નહીં ચાલો, તમે રિઝાઇન કરી દો. પેલો રિઝાઇન ન કરે તો પ્રમોટર્સ કે ડાયરેક્ટર બધા એક થઈ જાય, એક જ ગ્રુપમાં આવી જાય, બરાબર, બધા સંપી જાય. પેલાને ના પાડી દે, પેલો જતો રહી. એટલે that is that much easy, you see, as far as independent directors are concerned. Another practical difficulty in enhancing this corporate governance is this: accountability to stakeholders. Stakeholders are important. Shareholders આમાં જ આવી ગયા સ્ટેકહોલ્ડર્સમાં, પણ અપાર્ટ ફ્રોમ શેરહોલ્ડર્સ અત્યારે સ્ટેકહોલ્ડર્સમાં એમ્પ્લોઈઝ આવે, કન્ઝ્યુમર્સ છે, ધ સોસાયટી એટ લાર્જ, ગવર્મેન્ટ, બેંક્સ, other financial institutions, our investors, media, our rivals, આ બધા જે છે એ આપણા સ્ટેક હોલ્ડર્સમાં જ ગણાય, બરાબર. And it is mandatory that the promoters must consider the interest of each and every stakeholder. પણ મોટાભાગે શું થતું હોય છે, promoters will give importance to profit maximization at the cost of investors' interest. બધા સેટિસ્ફાઈડ રહી શકતા નથી. You can understand that it is very difficult to satisfy all the classes of stakeholders. એકને તમે જસ્ટિફાઈ કરવા જાઓ એટલે બીજો ક્લાસ unjustified feel કરવાનો છે. So when promoters have to maintain balance among various stakeholders, it will be very, very difficult. Another difficulty is right composition of the board. ક્લોઝ 49 માં આપણે બોર્ડનું કમ્પોઝિશન કઈ રીતે થાય, બોર્ડ કઈ રીતે બનાવાય. બોર્ડ એટલે વ્હાઇટ બોર્ડ બનાવવાની વાત નથી કરતો, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ કઈ રીતે બનાવાય, એમાં કેટલા એક્ઝિક્યુટિવ્સ, કેટલા નોન એક્ઝિક્યુટિવ્સ, કેટલા ફિમેલ, એના નંબર્સ ને બધું આપણે જોયું, બરાબર. The ideal composition of board of directors will include proper balance between executive directors as well as non-executive directors, plus at least one women director must be appointed on the board. આવું બધું આપણે જોયું હતું રૂલ્સમાં, પણ એ રૂલ્સ છે, reality is somewhat different. In the actual practice, it is found that the appointment of these directors is on paper only. ઓન પેપર બતાવી દીધા હોય આટલા એક્ઝિક્યુટિવ, આટલા નોન એક્ઝિક્યુટિવ છે, આટલા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર છે, પછી એ વન ફિમેલ ડાયરેક્ટર બતાવી દે, મિનિમમ વન ફિમેલ ડાયરેક્ટર, તો ગમે એનું ફિમેલ ડાયરેક્ટરમાં નામ નાખી દે ઓન પેપર. ખરેખર એટલા ડાયરેક્ટર હોતા નથી, 3-4 કે વધીને 5 જ ડાયરેક્ટર કે જેના પાછા એકબીજા સાથે વિચારો મળતા હોય, બરાબર. કોઈ ડાયરેક્ટર જે છે એ બધા એક જ ડાયરેક્શનમાં વિચારવા વાળા હોય અને એક જ સરખા નેચર વાળા હોય, એવા જ ખાલી કામ કરતા હોય છે, બાકીના બધા ઓન પેપર હોય છે. એન્યુઅલ રિપોર્ટમાં તમે જુઓ તો ઘણા બધાના નામ હોય છે કે આટલા ડાયરેક્ટર છે ને એમાંથી આનું ડેઝિગ્નેશન આનું ડેઝિગ્નેશન પેલું, આવું બધું એન્યુઅલ રિપોર્ટમાં તો બતાવેલું જ હોય છે, એ બધું બી ઓન પેપર જ હોય છે. હકીકતમાં તો પ્રમોટર છે એ પોતે હોય, એના ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય, એના ફ્રેન્ડ્સ હોય કે નજીકના ક્લોઝ રિલેટિવ હોય, એવાને જ એને બોર્ડમાં મૂકેલા હોય છે, બરાબર. એટલે જે એક ડાયવર્સિફાઈડ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ હોવું જોઈએ એ હોતું નથી. That idea does not get implemented and materialized. તો જો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ કમ્પોઝ કરતી વખતે આડેધડ તમે ગવર્મેન્ટ ડાયરેક્ટર બનાવી દો તો ઓબ્વિયસલી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે એ પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે નહીં. એટલે રૂલ્સ
એની રીતે કામ કરે છે અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એની રીતે. Even this one, executive composition. Over here, the word is slightly changed. It is not the composition, I'm very sorry, it is compensation. Executive compensation. There. Yes. હવે આપણે બહુ પહેલા જ જોયું હતું આ ચેપ્ટર જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે કે એક આવી કમિટી હોય છે કમ્પેન્સેશન કમિટી ઓર રેમ્યુનરેશન કમિટી કે જે એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સને કેટલું કમ્પેન્સેશન કે રેમ્યુનરેશન આપી શકાય એ ડિસાઇડ કરતી હોય છે. રાઈટ. ક્લોઝ 49 has also got provision to constitute a compensation committee or remuneration committee which will focus on appropriate and reasonable remuneration payable to each and every member of the company. આડેધડ ગમે એટલું ઊંચું ઊંચું કમ્પેન્સેશન ન લઈ લઈએ કારણ કે બધું કમ્પેન્સેશન જો એક્ઝિક્યુટિવ્સ લઈ જાય તો પછી શેર હોલ્ડર પાછળ શું વધે, ડિવિડન્ડ દેવાનું થાય ત્યારે શું તમે દો, બરાબર. એટલે શેર હોલ્ડર્સ મસ્ટ બી ગેટિંગ રીઝનેબલ રિટર્ન્સ ઓન ધેર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એ બી એક પર્પઝ છે. એટલે આ લોકો પોતાનું સેલેરી અને રેમ્યુનરેશન રીઝનેબલ રાખે તો તમે શેર હોલ્ડર્સને બી રીઝનેબલ રિટર્ન આપી શકો. એટલા માટે આ રેમ્યુનરેશન કમિટી કામ કરતી હોય છે. પણ થાય શું ઇન પ્રેક્ટિસ? companies are paying more remuneration to their executives કારણ કે એ લોકોને શું જોતું હોય છે કે ટેલેન્ટેડ પ્રોફેશનલ્સ કંપનીમાં આવે, બરાબર. ટેલેન્ટેડ પ્રોફેશનલ્સ જે છે એ ઓછી સેલેરીમાં કામ કરવા તૈયાર થાય નહીં, તમને ખબર જ છે. એ તે આર ઓલવેઝ ડિમાન્ડિંગ. આપણે ઇન્ટરવ્યુમાં જઈએ અને આપણે પૂછીએ, આપણને પૂછે કોઈ કે વોટ ઇઝ યોર એક્સપેક્ટેડ સેલેરી, એટલે આપણે શું કહીએ? એઝ પર યોર નોર્મ્સ, બરાબર. આપણે એવું કહેતા હોઈએ. પણ એ જ જગ્યાએ કોઈ એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટરના ઇન્ટરવ્યુ ચાલતા હોય કે એક્ઝિક્યુટિવ પોસ્ટ માટેના ઇન્ટરવ્યુ હોય અને કેન્ડિડેટને પૂછે કે તમારી એક્સપેક્ટેડ સેલેરી શું, તો જે કેન્ડિડેટ છે ને એ મોટું બધું મોઢું ફાડે કે આટલા લાખ તો જોશે કે આટલા કરોડ તો જોશે. અને જો કંપનીને ખરેખર એના જેવા ટેલેન્ટેડ માણસની જરૂર હોય તો એને આપવાય પડે. એટલે ઓબ્વિયસલી they will demand high salary, and if the company wants to attract the highly talented people in the company, then they have to pay them high salary packages. And when high salary is fixed, then the interest of shareholders will obviously get compromised because they are getting less dividend, they are getting less return on their investment. And this goes against the purpose of corporate governance. And thereby, the trust, the confidence of our shareholders would be lost. પછી શેર હોલ્ડર્સને એમ જ લાગે કે કંપની જે છે પોતાના એમ્પ્લોઈઝને વધારે સેલેરી આપે છે અને આપણને સાવ ઓછું ડિવિડન્ડ આપે છે અથવા સાવ ડિવિડન્ડ આપતા નથી. ધેટ ઇઝ ધ થિંગ. એટલે આ બી એક પોઈન્ટ છે, સેલેરી અને ડિવિડન્ડ વચ્ચે બેલેન્સ લઈ આવવું એ બી પ્રેક્ટિકલી બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે. Yes, that is another difficulty, control of the founder. Founder કાં પ્રમોટર, બરાબર છે. મોટા ભાગની કંપનીમાં આવું થાય છે કે many stakeholders suffer because the company is run on the promoters wishes. Promoters અથવા ઓનર કે ફાઉન્ડર તમે જે કહો એને જેમ ઠીક લાગે એમ જ એ કંપની ચાલતી હોય છે, બરાબર છે. અને એને કારણે ઘણીવાર પ્રમોટર્સના ડિસિઝન ખોટા હોય અને કંપનીને લોસ સહન કરવો પડે અને શેર હોલ્ડર્સ કે સ્ટેક હોલ્ડર્સ એને બી એઝ અ રિઝલ્ટ લોસ સહન કરવો પડે, બરાબર. આવું ઘણી જગ્યાએ બને છે. એટલે એ બી એક બહુ મોટો ઇસ્યુ છે. રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, it is very important, particularly after the economic reforms in 1991. એક રિસ્ક મેનેજમેન્ટ કમિટી કંપનીમાં કામ કરતી જ હોય છે. આપણે આગળ આવ્યું which can access and evaluate internal and external factors
that can impact the functioning of the committee. Clause 49 of the listing agreement has also recommended any company to have risk management committee in place. કે કંપની ઉપર જ્યાં ક્યાંયથી પણ રિસ્ક ઊભું થઈ શકે છે એનું એસેસમેન્ટ કરી શકે અને કંપનીને એનાથી બચાવી શકે. However, you know that this is the era of globalization. So that is very much difficult or next to impossible to monitor all types of risk. બધા રિસ્કને તમે એડવાન્સમાં મેઝર કરી શકતા નથી. એટલે ફૂલ પ્રોટેક્શન ઇઝ નોટ પોસિબલ. ફોર એક્ઝામ્પલ કોવિડ-19 જે છે એણે આખા વર્લ્ડની ઇકોનોમી જે છે એને ઇમ્પેક્ટ કરી, નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ જ કરી. બટ બધી કંપનીમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટ કમિટી હોય છે. None of these committees had ever assessed the risk that is posed by COVID-19. See, એટલે બધા રિસ્ક જે છે એ પોસિબલ જ નથી તમે એડવાન્સમાં મેઝર કરી શકો અને તમે એનાથી બચી શકો ઇન ધ એરા ઓફ ગ્લોબલાઇઝેશન પર્ટિક્યુલરલી. આ બી એક પોઈન્ટ છે, પ્રાઇવસી એન્ડ ડેટા પ્રોટેક્શન, રાઈટ? As a key aspect of risk management, privacy and data protection are very sensitive. હવે બધું ડિજિટલાઇઝ છે. We live in the era of digitalization. So each and every director of the company is expected to have full knowledge about cyber security as well, just to maintain the confidentiality of our company matters. એટલે એ બી એક બહુ બર્નિંગ ઇશ્યુ છે. એન્ડ ધીસ વન કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી આપણે વાત થયેલી કે CSR જે છે લિસ્ટેડ કંપનીઝને લાગુ પડે છે અને એને એવરી યર પોતાનો જે નેટ પ્રોફિટ હોય એના 2% CSR પાછળ સ્પેન્ડ કરવા કમ્પલસરી છે. બરાબર? હવે માની લો અને એમાં એને CSR નો રિપોર્ટ બી એન્યુઅલ રિપોર્ટમાં જોડવાનો હોય છે કે તમારો પ્રોફિટ કેટલો હતો, એના 2% પ્રમાણે તમે કેટલી અમાઉન્ટ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એક્ટિવિટીઝ માટે તમે અલોકેટ કરી અને એમાં તમે કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ કરી એ બધાનું બાયફર્કેશન આપવું કમ્પલસરી છે. હવે for those companies who do not meet this criteria, બરાબર, તમારી કંપનીએ 2% સ્પેન્ડ કરવાના જ હતા, તમે નથી કર્યા, then the board of directors must disclose the reasons why you have not spent 2% of net profit on CSR activities. These reasons are to be disclosed in the annual report as a part of board of directors report. બરાબર છે? એ આપવા જરૂરી છે. પણ માની લો કે કોઈ કંપની એ રીઝન બી નથી આપતી તો એના સામે કોઈ રિપરકશન્સ નથી. રિપરકશન્સ ઇન ધ સેન્સ કે there are no consequences. The ministry, company ministry, એટલે આપણે એને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ કહીએ છીએ, it may not grant the reasons and it should insist that companies must implement CSR irrespective of the genuine reasons. કોઈ પણ જેન્યુઇન રીઝનથી માની લો કે કંપની જે છે એ CSR એક્ટિવિટી નથી કરી શકી, બરાબર, તો એ વાત અલગ છે. પણ એ ખરેખર તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સે જ ગ્રાન્ટ કરવાનું છે કે ખરેખર આ જેન્યુઇન રીઝન છે કે નથી. પણ તોય ઘણી કંપની આ એક્ટિવિટી નથી કરતી તો એની સામે કોઈ પેનલ્ટી નથી, કોઈ જાતના પેલા સ્ટેપ્સ કે એક્શન્સ પણ નથી. એટલે સમટાઈમ્સ ઇટ બીકમ્સ અ વોલન્ટરી પ્રોવિઝન્સ ઓલ્સો ઇન ઇન્ડિયા. એટલે આપણે ત્યાં આવું બધું ચાલે છે. આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ થાય જ્યારે કંપની કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે તા. બરાબર છે? ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ડિયન સિનેરિયો of the implementation of corporate governance. So that was all about critical issues, and now we are down to the last topic of our chapter number 3, that is CEO duality. CEO duality. પહેલા તો ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર તો તમને ખબર જ છે, બરાબર? CEO પણ CEO ડ્યુઆલિટી જે છે એનો મિનિંગ શું થાય? તો જનરલી મોટા ભાગની કંપની જે છે એમાં ચેરમેન અને CEO એ બે અલગ જ હોય છે.
પણ જો કોઈ કંપનીમાં સીઈઓ અને ચેરમેન બે એક જ પર્સન હોય, સીઈઓ ઇઝ હોલ્ડિંગ ધ પોઝિશન ઓફ ધ ચેરમેન ઓફ ધ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ, એને સીઈઓ ડ્યુઆલિટી કહેવાય. બરાબર, બે અલગ અલગ હોય તો એને ડ્યુઆલિટી નો કહેવાય, પણ એક જ પર્સન, એ જ ચેરમેન છે ને એ જ સીઈઓ છે, તો એ કંપનીમાં સીઈઓ ડ્યુઅલિટી છે એવું તમે કહી શકો. બરાબર, હવે સીઈઓ અને ચેરમેન બે એક જ પર્સન હોય તો એના અમુક એડવાન્ટેજીસ છે અને સામે ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. લેટ અસ ફર્સ્ટ ચેક આઉટ ધ એડવાન્ટેજીસ. હિયર આર ધ એડવાન્ટેજીસ. એક જ પર્સન બે રોલ ઉપર હોય એટલે સેન્ટ્રલ લેવલે તમે પ્રોપર લીડરશિપ આપી શકો, તમારી ઓપરેશનલ એફિશિયન્સી વધે. બરાબર છે. Obviously the person would be knowledgeable to perform both the roles, so you can take advantage of his superior knowledge. Decision making process જે છે એ ફાસ્ટ થઈ શકે અને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જે છે એ બી ફાસ્ટ થઈ શકે, રાઈટ. પ્રોડક્ટિવિટી વધે, એફિશિયન્સી બી વધે, બધું ફટાફટ થાય. પણ એના અમુક ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે and we cannot ignore those disadvantages. ચેરમેન અને સીઈઓ બે એક હોય તો બની શકે કે એ આડેધડ ડિસિઝન લેવા માંડે અને ડિસિઝન બીજા ઉપર ઠોકી બેસાડે, ઇમ્પોઝ કરી દે, તો ઓટોક્રેટિક ડિસિઝન્સ બી લઈ શકે which may harm the company's interest. બીજું કે એક જ પર્સન બે રોલ ઉપર હોય એટલે એના ઉપર વર્ક પ્રેશર જે છે એ બી ઘણું બધું એ થઈ જાય. અને બીજું કે તમે મેનેજમેન્ટ ફિલોસોફીમાં ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન ભણો છો, ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટી, એના જે બેનિફિટ છે એ પણ કંપનીને મળતા નથી. અને ઘણીવાર એવું બી બની શકે કે આ જે પર્સન છે કે જે ચેરમેન અને સીઈઓ બે રોલ પ્લે કરે છે એનામાં વિઝન ન હોય પ્રોપર, ફ્યુચર પ્રેડિક્ટ કરવાની એનામાં કેપેસિટી ન હોય, ઓવરસાઇટ કેપેસિટી ન હોય. બરાબર, એવું બી બની શકે તો એ આગળનું જે ફ્યુચર છે એ પ્રેડિક્ટ ન કરી શકતો હોય, જોઈ ન શકતો હોય, એને કારણે કંપનીને પ્રોપર ડાયરેક્શન ન મળે એવું પણ બને. બરાબર, એટલે પ્લસ પોઈન્ટ્સ પણ છે અને માઇનસ પોઈન્ટ્સ પણ છે. બટ પ્રેક્ટિકલી ધીસ સીઈઓ ડ્યુઆલિટી ઇઝ નોટ ડિઝાયરેબલ. બરાબર છે, બે ચેરમેન અને સીઈઓ બે અલગ અલગ હોય તો બે અલગ અલગ પર્સનના માઇન્ડસેટ, બેયનું નોલેજ, બેયનું સ્કિલ, બેયનો લાભ મળી શકે કે જે આમાં પોસિબલ નથી. ઓકે, so today's session was a highly brainstorming session, very lengthy session as compared to the past sessions. Okay, but it was required to complete the third chapter because from next week we are going to begin with the fourth chapter. So till then, see you all.